We are request all our participants to actively engage in this session and make the best use of this opportunity. Kindly note that e-certificate will be issued only to participants who attend the complete session and submit the feedback form after the event. Once again, on behalf of Mr. Golakumar Bharat, the entire Surya Sambayi Enterprises team, I thank all for joining us today. Now, without further delay, I request our esteemed speakers, Ms. S. Shanmuga Priya, to kindly begin today's session. Thank you and have a great learning experience. Yeah, Miss Priya, welcome. Good. Kindly start the section. Yeah, thank you, Answer Varpari. Tejasvi will start the session. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, Yes, ma'am. Tejasvi, go ahead. Okay. My Yeah, dear students and the faculties, please interaction with the speakers. Okay. okay. Today I'm going to present a seminar on electronics, the backbone of modern biomedical instrument. Let me see what is biomedical instrument. Biomedical instrument is a device which used to diagnose, monitor, and treat a patient, which plays a vital role in modern healthcare by providing the accurate and real-time patient informations like heart rate, blood pressure, body temperature, and oxygen saturation. By using the electronic components like sensors, amplifier, processors, display, and control systems. Why electronic is called the backbone of biomedical instruments? Every, every biomedical instruments perform based on the four basic functions, that is sensing, processing, displaying, and controlling. First, let me see sensing physiological signal. Sensors detect the physiological parameters such as heart rate, BP, temperature, and oxygen saturations. Sensor helps to convert the biological signal to electrical signals for analysis. Sensors provide real-time patient information. ECG electrode, temperature sensors, pulse oximeter sensors, and etc. Next is the processing the signals. We receive the signal often weak and contain noises. By using this kind of amplifier, we can able to strengthen the signals for accurate measurements. And we use the filters also, like low pass filter, high pass filter, and band pass filters, notch filters to remove the unwanted noises. So for this process, we are using the signals. And next is displaying or storing the information. Displaying is the waveform, numerical values, and alarms. These are already displayed in our monitor. Memory device, which helps to store the patient records and test results. Store the data in diagnosis and treatment planning and future reference. If the patient comes with the stored data will help for the future reference. Okay. Next is the controlling medical operations. Electronics automatically control medical device based on the patient needs. By examples, infusion pumps and ventilators. Infusion pumps is a best example for controlling the medical operation. If the patient, for the patient who are in the ICU, we use the infusion pump. It's automatically we set the average amount of medicine. It automatically goes into the patient and turn off. These are the four principles we used in the basics function of biomedical instruments. Okay. May I know, is anyone comfortable with Tamil? Is everyone is comfortable with Tamil? Any response? Yes. Okay.
Dear students, Is please anyone share? Is anyone share about what's your knowledge about the biomedical? Anyone can share. யாராவது பயோமெடிக்கல்னா என்ன ஐடியா இருக்குன்றத ஷேர் பண்ண முடியுமா? கைண்ட்லி இன்ட்ராக்ட். நீங்க சொன்னாதான் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க என்ன கொடுக்க முடியும்ன்றத எங்களால சொல்ல முடியும். Meghala, Rini, Marvin. Rakesh. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே गाइस, இப்போ இங்க பயோமெடிக்கல்ல இருந்து யார் வந்திருக்கீங்க? பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சிட்டு இருக்கவங்க யாரு? யாருமே பயோமெடிக்கல் படிச்சிட்டு இல்லையா? என்னம்மா, திஸ் இஸ் இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன். நீங்க கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாமே. என்ன இஷ்யூ? திஸ் இஸ் நாட் யுவர் காலேஜ்மா, சரிங்களா? நீங்க வந்து ஃபீல் ஃப்ரீயா பேசுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. யாராவது சொல்லுங்க. தென் அதுக்கு அடுத்து நம்ம அடுத்த டாபிக்ஸ் போகலாம். யாராவது சொன்னாதான் அடுத்த டாபிக் போக முடியும். உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குன்னே தெரியாம நாங்க பேசுறது வேஸ்ட். Just share your thoughts. Anyone? Kavya, Jay, Loki. Yeah, Prabhakaran. Can you hear me, ma? Okay, let Teja, can you please continue, ma? Okay. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ பயோமெடிக்கல் ஆல்ரெடி அவங்க சொன்ன மாதிரி பயோமெடிக்கலோட பேக்ரவுண்டே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான். அவங்க ஆல்ரெடி என்ன மாதிரி ஆம்பிளிஃபயர், ஃபில்டர், இது எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ். இது எப்படி பயோமெடிக்கல்ல ரோல் பிளேஸ் பண்ணுது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயோமெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா சென்சார்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ். ஆஸ் அ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சென்சார்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது. பட் இது பயோமெடிக்கல்ல எப்படி ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பிசியாலஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ், ஏதோ ஒரு பிசியாலஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் லைக் அவரோட பாடி டெம்பரேச்சரா இருக்கோ இல்ல பல்சேஷன்ஸ் ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம பாடி என்ன பிசியாலஜிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து கொடுக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணி அந்த பயாலஜிக்கல் சிக்னல்ஸை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் வந்து சென்சார்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். When it comes to transducer, it converts one form of energy to another energy. So இந்த transducers வந்து அல்ட்ராசவுண்ட்ல ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது. ஜஸ்ட் ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் சென்ட் பண்ணி அதை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா வந்து ரிசீவ் பண்ணி தென் அதை இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ரோலை வந்து பிளே பண்ணுது transducers. Then next பார்க்குறப்போ PCB, printed circuit board. As everyone know that PCB-ல தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மவுண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதோட பேசிக் ஃபவுண்டேஷனா ஆட் பண்ணுது. தென் அதை எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பாத்வே உருவாக்கி அந்த என்டையர் சர்க்கியூட்டே ஆர்கனைஸ் பண்றதுன்றது பிசிபி தான். தென் when it comes to மதர் போர்ட், இது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் மாதிரி, லைக் கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி இசிபிஓ அது மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ல மதர் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த மதர் போர்டு தான் அந்த டிவைஸோட ஆப்ரேஷன்ஸ்,
அதோட ப்ராசஸர்ஸ், மெமரி, டிஸ்பிளேஸ், கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த மதர் போர்டு தான். தென் ரிலே ரிலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜரான சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம், எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட். இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் ஆக்ட் ஆகுது. இது வந்து நம்ம ஆன் அண்ட் ஒரு சர்க்கியூட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்றதுக்காகவும், ஒரு ஹை வோல்டேஜ் சர்க்கியூட் கிட்ட இருந்து அந்த சென்சிட்டிவ் எலக்ட்ரானிக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காகவும், சேஃப்டி ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காகவும், அது பேஷண்ட் சைடு போய் எந்த வித அஃபெக்ஷனும், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பேஷண்ட் சைடு எந்த அஃபெக்ஷனும் கொடுக்காத மாதிரி பாத்துக்கிறதுக்காகவும் இந்த ரிலேஸை நம்ம யூஸ் பண்றோம். பவர் சப்ளை யூனிட். பவர் சப்ளை யூனிட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பவர் சப்ளை யூனிட்ல தான் நம்ம ஏசி வோல்டேஜ் வந்து டிசி வோல்டேஜா கன்வெர்ட் ஆகுது. தென் அதே மாதிரி வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதும் இந்த பவர் சப்ளை யூனிட் தான். அதே மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு தேவையானது uninterrupted பவர் சப்ளை. தென் only we can able to analyze the patient's conditions. ஸோ இந்த பவர் சப்ளைன்றது மேஜர் ரோல். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் 5 components ஆஃப் biomedical instruments. தென் ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேஜா சொல்லுவாங்க. பேலன்ஸ் இருக்குது நான் சொல்றேன். சரி, எல்லாருக்கும் ஆம்ப்ளிஃபையர்னா என்னன்னு தெரியுமா? யாராச்சும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. இட்ஸ் a பேசிக் காமன் கொஸ்டின் தான் நான் கேட்குறேன். ஹலோ, கேக்குதா நான் பேசுறது? Ma'am, Students kindly interact. நான் ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் வேறு ஸ்டார்டிங்கில் ஆம்ப்ளிஃபையர்லாம் பற்றி. ஸோ உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள். இல்லைம்மா, இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸும் சர்டிஃபிகேட்ஸும் இஷ்யூ ஆகுமா? நான் டிஃபிகல்ட்டாக கூட கேட்கல, ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் கேட்குறேன். Guys, let's say unmute and speak. ராகவி ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. Just unmute. ma'am, it will make the weak signal strong, ma'am. எஸ், கரெக்ட். ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வீக் பயாலஜிக்கல் சிக்னல். ஓகே, வேற என்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? வேற என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 சொன்னாங்க. இப்போ ஆம்ப்ளிஃபையர் ஒன்று, மீதி என்னென்ன இருக்குன்னு எனி ஐடியா இருக்கா? Yeah, Meghala, Tangam, Praveen, Prabhakaran, you from biomedical background, right? பயோமெடிக்கல் பேக்ரவுண்டில் இசிஜி ட்ரிபிள்இல இருக்கவங்க கூட சொல்ல, பிகாஸ் இட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் பேஸ் பண்ணி தானே கேட்குறோம். இட்ஸ் a காமன் கொஷின். Jay Prakash, Jay Prasant. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். அதை சொன்ன மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம்ஸில், இந்த வென்டிலேட்டர்ஸ்லலாம் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிசன் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம அதை செட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிசன் போனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் அதுக்கு மெயினாக ஹெல்ப்பாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெமரி டிவைஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெமரி டிவைஸ் என்ன பண்ணும், டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். அண்ட் இப்போது பேஷண்ட்ஸ் வந்து அகைன் அவங்க விசிட் ஆகுறப்ப டெய்லி அவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்குறோன்னு அவசியமே கிடையாது. அந்த மெமரி டிவைஸில் ஜஸ்ட் நம்ம போட்டாலே அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு வந்துடும். அது ஸோ ஃப்யூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே சிஸ்டம். இதில் இசிஜியோட இசிஜி, அப்புறம் ஹார்ட் ரேட்டு, பிபி, இது எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதான் டிஸ்பிளே சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் மாடியூல். கம்யூனிகேஷன் மாடியூல் என்ன இருக்குது, வைஃபை, ப்ளூடூத்து, க்ளவுட் கனெக்டிவிட்டி, இது எல்லாத்துலேயும் வந்து கம்யூனிகேஷன் மாடியூலாக யூஸ் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெலிமெடிசன், இது எல்லாமே வந்து கம்யூனிகேஷன் மாடியூல் பேஸ் பண்ணி தான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டெலிமெடிசன்னா என்னன்னு யாராச்சும் தெரியுமா?
Okay. A notification to the dear participants. If you know one, unmute and actively speak the duration of the section. We will be instruct to the team. Does not be issued the participant certificate. The certificate will be issued only the participants who are actively participate and speak with the speakers. Thank you for your cooperation. இப்போ கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுங்கம்மா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களோட சாரோ மேடமோ கிடையாது இங்கே, சரிங்களா? அண்டு உங்களோட டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இப்பதான் கிளியர் பண்ணிக்க முடியும். இது உங்களோட So just காலும் கிடையாது, ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. யா முகேஷ் பேசுமா. ஓகே, anyone from biomedical background? யாருக்காவது என்னென்ன மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல எந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் யூஸ் பண்றோம், ஜஸ்ட் என்ன மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாவது யாராவது ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப் பண்ணுங்க. யார் ஹியர் நாட் ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு லெசன் எடுக்கிறதுக்காக வரல, ஒரு அடுத்து நாங்க கெரியர் கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும் தான் இங்க நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்க உங்களோட ஐடியா எப்படி இருக்கு, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாதானே நாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்ல முடியும். எஸ் ராகவி, சொல்லுங்க. Okay, Deja, you can continue the section, ma. Okay. Which are the participants are speak the certificate only issue the participated participants only. Priya, next you just carry on. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி என்னென்ன பேசிக் எலக்ட்ரானிக் கம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். சென்சார்ஸ், டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ், பிசிபி, மைக்ரோ ப்ராசஸர், அது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இப்போ இது எல்லாமே ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சது, உங்களுக்கு தெரியும், ஈஸியா பேசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பாங்க. பட் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ ஒரு சென்சார் எடுத்துக்கிறோம்னா அது இசிஜில என்ன மாதிரி ரோல் பிளே பண்ணுது, இஎம்ஜி இருக்கு, இஇஜி இருக்கு, லாட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இஸ் தேர். ஸோ எல்லா மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லயுமே நம்ம இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். இது இல்லாம எந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டாலையும் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்க இருக்கும், இந்த ஆம்பிளிஃபையர், ஃபில்டர், சென்சார்ஸ், டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ், இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸோட மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இசிஜி, டிஃபிபிரிலேட்டர், இஇஜி, இஎம்ஜி, அல்ட்ராசவுண்ட், எக்ஸ்ரே, எம்ஆர்ஐ, முக்கியமா பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், தென் வென்டிலேட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி லாட்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆஸ் அ எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர், ஆஸ் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் நம்ம இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, இது என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன், என்ன மாதிரி ரோல் அந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல ப்ளே பண்ணுது. ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நம்ம எதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும், எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், இந்த மாதிரியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. தென் பேஷண்ட், நாட் ஒன்லி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல மட்டும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்ணல, பேஷண்ட் சேஃப்டிலையுமே இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது. பிகாஸ் ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பேஷண்ட் கூட அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும், இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ பேஷண்ட் சேஃப்டிலையும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து எப்படி ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஐசோலேஷன்ஸ், அதே மாதிரி அலாரம் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணி, தென் வந்து ஹெவி வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி, அதே மாதிரி ஃபால்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்றது மூலியமாவும் பேஷண்ட் சேஃப்டிலையும் இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்றது மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது. ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் ஆஃப் த பேஷண்ட்லயும் நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது. ஸோ நாட் ஒன்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சைட் பட் பேஷண்ட் சைட் ஆல்சோ வந்து நம்ம மேஜர் ரோல் பிளே பண்றோன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் ஏதாச்சும் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் நான் கரியர் கைடன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா சொல்கிறோம்.
ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. இஇஜினா என்ன, இசிஜினா என்ன, எதனாலும் யாருக்காவது இந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தி தெரியுமா, இல்ல தெரியாதுன்னா ஜஸ்ட் என்னன்றது கேளுங்க. அதை பத்தி நாங்க சொல்றோம். ஆஸ் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா அது படிச்சிருப்பாங்க. பட் எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தி எனக்கு ஐடியா இல்லை. பட் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல மேஜர் ரோல் பிளே பண்றாங்க. ஆஸ் அ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரா அங்க அவங்க மேஜர் ரோல் பிளே பண்றாங்க. ஸோ நீங்க இந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களால அங்க போய் கெரியர் வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். யாருக்கா எந்த டவுட்ஸ், என்ன மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம். யாருக்கும் எந்த டவுட்ஸ் இல்லையா? எல்லாருக்குமே யாரும் எல்லாமே கிளியரா இருக்கா? சரி, இசிஜினா என்னன்னு யாராச்சும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க. இட்ஸ் a காமனாக தானே நாங்கள் கேட்குறோம். நாங்கள் டிஃபிகல்ட்டாக கூட கேட்கல, ஏன் யாரையும் அன்மியூட் பண்ண மாட்டீங்க? ஹரிணி, ஸ்ரீ, are you there? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. நீங்க வேணும் எந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்க Others, can you give இன்ஜினியரா any one idea? எலக்ட்ரிக்கல்? For example, ECG or EEG, like that, give any one idea. நீங்க ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டாவே அதுலயும் பிசிபி போர்டு இருக்கும். அதுலயும் ஒரு மெயின் போர்டு இருக்கும். அதுலயும் எம்பெடட் சிஸ்டமும் இருக்கும். நாட் வந்து இசிஜி. நீங்க ஒரு பேஷண்ட் மானிட்டர் எடுத்துக்கிட்டா கூட இதுல வந்து எல்லாமே இருக்கும். நீங்க இப்ப கேக்குறீங்க இல்லையா டவுட்ஸ், இதுல எல்லாமே இருக்கும். அதுல நம்ம எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இசிஜி எடுக்கிறோம். சாரி, பேஷண்ட் மானிட்டர் எடுத்துக்கோங்க. பேஷண்ட் மானிட்டர் எடுக்கிறோம்னா அதுல வந்து பேஷண்டோட ஹார்ட் ரேட்டு, பிபி, அவங்களோட பல்ஸ் ரேட்டு, அவங்களோட ஆக்சிஜன் ரேட்டு, இந்த மாதிரி எல்லாமே மானிட்டர்ஸ்ல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கான பர்டிகுலர் சென்சார்ஸ் அண்ட் இதுக்கான பர்டிகுலர் சென்சார்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இந்த பிசிபியில பிளான் மவுண்ட் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவோம். ஸோ என்னென்ன இசிஜிக்கு வேணும் அப்படின்றத அதுல பிளேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவோம். ஒரு இசிஜிக்கு என்ன சிக்னல்ஸ் எடுக்கணும், அதுக்கு எந்த சென்சார் தேவைப்படுது. ஒரு பிபி அனலைஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு எந்த சென்சார் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சென்சார்ஸ் எல்லாத்தையும் பிசிபியில நம்ம மவுண்ட் பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணி அதை அந்த மிஷின்குள்ள பிளேஸ் பண்ணுவோம். நாட் ஒன்லி பிசிபி, இதே மாதிரி தான் மதர் போர்டும் ஆக்டிவ் ஆகும். மதர் போர்டு வந்து எப்படி ஆக்டிவ் ஆகும்னா, நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு அதை டிஜிட்டல் அவுட்புட்டா கொடுக்கறதுல மதர் போர்டு வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ அதுல நான் சொல்ல வரேன். இப்போ பேஷண்ட் மானிட்டர் தான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அதுல என்னென்ன பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த என்ன யூஸ் பண்றோம்ன்றத தெரிஞ்சாதான் அதை நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்டா நம்ம எப்படி பிசிபி டிசைன்ல அப்ளை பண்ண முடியும், எம்பெடட் சிஸ்டம்ல அப்ளை பண்ண முடியும்ன்றத பார்க்க முடியும். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு. பட் இது இன்னும் நம்ம கூட டெவலப் பண்ணி கொண்டுட்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒர்க்லயும் நம்மளால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Yeah, Saravana Kumar, Prabhakaran, Harini, Sri, Harini, Kavya, Lokeshwaran, Jay Prasad, Rakesh. You from Tripoli now? சார் ஒன் டவுட் சார். Yeah, you can ask now. மேடம், இப்போ இசிஜி சிக்னல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்வர்த் ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க. நான் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட், அதோட மேஜர் ரோல் என்னன்னு மேடம்?
சாரி சார், என்ன புரியல. ஓகே சார், கொஸ்டின் இல்ல இசிஜி மிஷின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டர்வொர்த் ஃபில்டர் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களா மேடம்? எஸ் எஸ் எஸ். அதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ரோல் என்ன மேடம்? ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேக்குறீங்க? உங்க இப்போ நேம் என்ன? ஃபில்டரோட ஃபங்க்ஷன், ஜெனரலா ஃபில்டரோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லுங்களேன் நீங்க. மேம் இப்போ ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஏதாவது நாய்ஸ் வருதுன்னா அது வந்து மீன்ஸ் அதில் இருக்கிற லோ ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம மட்டும் அது மட்டும் தனியாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி அந்த மாதிரி. கரெக்ட். இதேதான் அதோட இசிஜியோட அப்ளிகேஷன். இசிஜி Unwanted. பாத்தீங்க அப்படின்னா சொல்லு. இசிஜில வந்து மேஜரா நம்ம இசிஜி சிக்னல் எடுக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பாக்குறதுக்காக தான். ஸோ மைன்யூட் சிக்னல்ஸ் கூட நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த மைன்யூட் சிக்னல்ஸை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி கொண்டுட்டு வரணும். தென் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல, அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் நாய்ஸஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் நாய்ஸஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்றதுக்காகவும் தான் அந்த ஃபில்டர்ன்றதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். when comes to ECG, நாட் ஒன்லி ECG, EMGன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதே மாதிரி EEGன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது எல்லாத்துலயுமே பாடியோட மைனூட் பிசியலாஜிக்கல் சிக்னல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை ஃபில்டர் பண்ணி கொண்டுட்டு வரதுக்காக தான் நீங்க சொல்ற அந்த பட்டர்வொர்த் ஃபில்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே மேடம், இப்போ நாட்ச் ஃபில்டருக்காக மேடம் சொல்றாங்க. அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன? ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அப்ளிகேஷன் தான். அதை நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்ன்றதுதான் நீங்க யோசிக்கணும். அதுக்கான ஆன்சர் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. ஓகே, யுவர் நேம் மா அசோகா? அஷ்பாக். ஓகே, ஆக்சுவலி why it is named as Butterworth? பட்டர்வர்த்னு ஏன் சொல்றாங்க சார்? ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ ஆக்டிவ் லோ பாஸ் ஃபில்டர், ஹை பாஸ் ஃபில்டர்னு படிச்சிருக்கோம். அது இப்போ நார்மலாக எங்களுக்கு டிஎஸ்பி சப்ஜெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்வொர்த் ஃபில்டர் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. இதுக்கு மேலே தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம். ஸோ அதோட பற்றி அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை. ஓகே, நீங்க அதுல ஒரு கால்குலேஷன் போடுவீங்க சரிங்களா? அந்த கால்குலேஷன் போடும்போது அதோட டிசைன் வந்து பட்டர்வொர்த் இது மாதிரியே வரும், பட்டாம்பூச்சி மாதிரியே வரும் சரிங்களா? தட்ஸ் வை தட் இஸ் கால்ட் பட்டர்வொர்த். புரியுதுங்களா? அண்ட் இப்போ நீங்க நாட்ச் ஃபில்டர் கேட்டீங்கல்ல, நாட்ச் ஃபில்டர் அப்படின்றது பேண்ட் ஸ்டாப் ஃபில்டர். அதாவது எல்லாருமே பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க, பட் நாட்ச் ஃபில்டர் வந்து அந்த பேண்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும். புரியுதுங்களா? ஓகே சார். அந்த பர்டிகுலர் பேண்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற லோ பாஸும் அண்ட் ஹை பாஸ், அதாவது பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர் வந்து லோ பாஸையும் ஹை பாஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு பேண்டை மட்டும் அனுப்பும். அது வந்து பேண்ட் பாஸ் சரிங்களா? பட் பேண்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு லோ பாஸையும் ஹை பாஸை மட்டும் அனுப்புறது வந்து நாட்ச் ஃபில்டர். புரியுதுங்களா? ஓகே சார், ஃபைன். அதாவது அன்வான்டட் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்ஃபரன்சஸ் இருக்கு இல்லையா, பிசிகாலஜிக்கல் சிக்னல்ஸோட சேர்ந்து அன்வான்டட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸும் நமக்கு ரைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எந்த சிக்னல்ஸ் நமக்கு தேவையோ அந்த சிக்னல்ஸை மட்டும் பாஸ் பண்ணி அனுப்புறதுக்காக தான் அந்த நாட்ச் ஃபில்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே மேடம். ஓகே, எனி அதர்ஸ்? இதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா பண்ணணும்? காலேஜில் ஒவ்வொருத்தரா கூப்பிட்டுட்டு ஆன்சர் பண்ணலன்னா வெளியே அனுப்பி விடுவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி தான் பண்ணணுமா? யாருக்குமே எந்த டவுட்ஸுமே இல்லையா? அஸ்வத் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்னா எங்க ஜாப் போவீங்க? இந்தியாவில் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஜாப் எங்க இருக்கு? பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்களே, பிரபாகரன் இருக்கீங்க, நிறைய பேர் இருக்கீங்களே. சரி, as a triple engineer or EC engineers also biomedical engineer job போலாம் தெரியுமா? No career guidance required இல்லையா? ஸ்ரீமதி, can you hear me ma? அழகுமலை, சரவணகுமார், அழகிரி கேக்குதாமா? சார் சொல்லுங்க சார்.
டிப்ளமோ ஈஸி தானே படிக்கிறீங்க? ஃபைனல் இயரா இல்லாட்டி செகண்ட் இயரா? ஃபைனல் இயர் சார். ஃபைனல் இயர்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் இருக்கும்ல, படிச்சிட்டீங்களா? இல்ல சார். ஓகே, படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அந்த சப்ஜெக்ட்? அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கா இல்லையாமா? இல்ல சார், எங்களுக்கு இல்ல சார் இசிக்கு. சரி, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்க சரிங்களா? உங்களுக்கு ஓகே சார். உங்களுக்கு வந்து லைட்டா ஹார்ட்ல இதுவா இஷ்யூவா இருக்கு அப்படின்றாங்க. அங்க வந்து என்ன டெஸ்ட் எடுப்பாங்க? ஹார்ட்ல செக்அப் பண்ண போறீங்க, என்ன டெஸ்ட் எடுப்பாங்க? பிளட் பிரஷர் எடுப்பாங்க சார். என்ன எடுப்பாங்கன்னா பிரஷரா? பிளட் பிரஷர். பிளட் பிரஷர் ஆமா. இசிஜி எக்கோ எடுப்பாங்க. இசிஜி எக்கோனா என்னது? சந்தனம், இசிஜி எக்கோனா என்னதுமா? இசிஜி வந்துட்டு பல்ஸ் ரேட். சரிம்மா சந்தனம், மேடம் கிட்ட கேளுங்க. என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க? இசிஜி எக்கோ அப்படின்னா என்னன்றதா? இல்ல நம்ம கேட்டிருக்கோம், அவங்க சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே, நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கம்மா. இசிஜி சிம்பிளா கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கறது தான். அது ஓகேவா? அதாவது கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டிய ஒரு கிராஃபா பார்க்கறது இசிஜி. அதே மாதிரி கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டிய இமேஜிங் மோட்ல பார்க்கறதுன்றது எக்கோ. சோ எக்கோல வந்து இசிஜில வந்து நமக்கு ஜஸ்ட் அது எப்படி பீட்ஸ் இருக்கு, அதோட ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு, நார்மலா இருக்கா இல்ல அதிகமா இருக்கா இல்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கா, எந்த மாதிரி அதோட பீட்ஸ் இருக்குன்றத மட்டும் பார்ப்போம். இதே நம்ம எக்கோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கார்டியாக்கோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன், அது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது, எந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸேஷனா இருக்கு, ஏதாவது பிளட் ஃப்ளோ வந்து நார்மலா இருக்கா இல்லையா, அந்த சேம்பர்ஸ்குள்ள பிளட் ஃப்ளோ நார்மலா இருக்கா இல்லையா. அதே மாதிரி ஹார்ட்ன்றது நமக்கு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்றது பாடியில. ஹார்ட் தான் வந்து ஃபுல் பாடிக்கே பிளட் சப்ளை பண்ணுது. ஸோ அதுல நமக்கு பிளட் ஃப்ளோ பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் ஒழுங்கா இருந்தாதான் நம்ம ஹோல் பாடிக்குமே பிளட் சர்க்குலேஷன் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அப்ப அந்த எக்கோன்றது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா இமேஜிங் வைஸ் பார்ப்பாங்க. பிளட் ஃப்ளோ இருக்கா இல்லையா, எந்த அளவுக்கு பிளட் ஃப்ளோ இருக்கு, எந்த அளவுக்கு அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி அதோட என்டையர் சேம்பர்ஸையுமே ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, என்டையர் வால்ஸுமே ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. அதோட ஃபுல் ஃப்ளோ ட்ராக்கிங்கையும் பார்த்துட்டு மெஷர்மெண்ட் வைஸும் எடுப்பாங்க, நார்மலா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எல்லாமே ஸ்டடி பண்றது எக்கோல. இசிஜின்னு எடுக்கிறப்போ வெறும் கிராஃப் மட்டும் பார்ப்போம், இமேஜிங்ல பாக்குறது எக்கோ. லோகேஸ்வரன் கேக்குதாமா? சரி, நீங்க சப்போஸ் இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போறீங்க சரிங்களா? ஹெட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் யூ செக்? அங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு என்ன செக் பண்ணுவீங்க? EEG, sir. Okay, then what is EEG? Sir, a electroencephalograph. So it shows the brain activity in a graphical manner, sir. Okay, as a general நீங்க சொல்றீங்க, as an engineer what is that? சார், ஒரு நியூரல் சிக்னலை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம அது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் சார். Okay,
ஆக்சுவலா அதை எப்படி பாக்குறாங்க மிஸ் பிரியா? சேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான். எலக்ட்ரோட்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் ஆக்சுவலா பிரெயின்ல. எலக்ட்ரோட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் இருக்கும். 10 to 20 சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம், எந்த பிளேஸ்ல பொசிஷன் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு அந்த கரெக்டான பொசிஷனிங் வச்சுட்டு தென் அதை பொசிஷன் பண்ற இடத்துல பர்டிகுலர் சிக்னல்ஸ், நியூரலாஜிக்கல் சிக்னல்ஸை நமக்கு கேரி பண்ணி கொடுக்கும். தென் அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கிராஃபா பார்ப்போம். கிராஃப்ல அந்த என்டையர் பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி பர்டிகுலரா ஒவ்வொரு ரீஜியனா பிரிச்சு அதை நம்ம அதோட ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து ஸ்டடி பண்றோம். நார்மலா இருக்கா அப்நார்மலா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போயிருப்பீங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஏதாச்சும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் புதுசா பார்த்துருப்பீங்க. அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாமே கேட்கலாமே. முரளிதரன் கேக்குதாமா? பயோமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்டர்ன்ஷிப் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஹாஸ்பிட்டலில், யாராச்சும் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? முரளிதரன் கேக்குதாமா? சரி ஓகே தேஜா, ஆக்சுவலி நீங்க ஒரு சின்னதா ஒரு 5 minutes கரியர் கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா? சரி, ஓகே. பயோமெடிக்கல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஜாப்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு என்னென்ன ஐடியா இருக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? பயோமெடிக்கல் ஒன்று மட்டும் வேணாம், ஈசி அண்ட் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஜாப்ஸ் இருக்கும்ல, அதையும் சேர்த்தே சொல்லுங்க. இது காமனாகவே இருக்கும், எல்லாருமே இது பண்ணுற மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஏதாச்சும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க, என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்? லைக் கிளினிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், டயக்னோஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக இருக்கும் மேம். அப்புறம் கிரிட்டிக்கல் கேர் டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ ஐசியூ, சிசியூ, அதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் டிபார்ட்மெண்ட். சப்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னா ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், ஃபார்மசி, அதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் மேம். ஓகே, ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாகவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு கம்பெனிஸில் இப்போ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் அந்த மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாகவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸும் இருக்குது. அண்ட் தென் ஆர்என்டி லைக் எம்என்சி கம்பெனிஸில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆர்என்டிலையும் ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் ஆஸ் அ பேக் எண்ட் ஒர்க்காகவும், ஆக்சுவலாக நானும் பேக் எண்ட் ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி பேக் எண்ட் ஒர்க், சர்வீஸ் கோஆர்டினேட்டர், சேல்ஸ் கோஆர்டினேட்டராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே,
நெக்ஸ்ட் QA அண்ட் QCலையும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். நியூவாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ரோட்டோடைப் டிசைனிங், ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராகவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லை இசிஐ முடிச்சவங்க கூட இதில் ஒர்க் பண்ணலாம். ஹாஸ்பிட்டல் சைடு போனீங்க அப்படின்னா எல்லா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் லைக் கார்டியக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும், மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும். எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயுமே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் பயோமெடிக்கல் எது முடிச்சிருந்தாலும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லாம எந்த ஆப்ரேஷன்ஸுமே, மேஜர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுவுமே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் இல்லாம நடக்காது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் சைடு நமக்கு கெரியர் இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க சேல்ஸ் சைடு அண்ட் சர்வீஸ் சைடு போறப்போ, இப்போ சேல்ஸ் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டா சேல்ஸ். நீங்க வந்து டாக்டர்ஸ் மீட் பண்ணி ஜஸ்ட் நாங்க இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுற மாதிரி இருக்கும். அதுலயும் உங்களுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸா ஜாயின் பண்ணுவீங்க, தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து அடுத்தடுத்து சேல்ஸ் மேனேஜர் அந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ்க்கும் மூவ் பண்ண முடியும். அதுல உங்களுக்கு நாட் ஒன்லி கெரியர் க்ரோத் பட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியும் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் சர்வீஸ்லயும். சர்வீஸ் சைடு போறப்ப எப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல மேஜர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து மிஷின் கம்பெனி கிட்ட கான்ட்ராக்ட் வாங்கியிருப்பாங்க. அப்போ அவங்க ஏதாவது இஷ்யூ சொல்றப்போ சர்வீஸ் இன்ஜினியர் போய் அதை அட்டன் பண்ணணும். அந்த மாதிரியான ஒர்க் இருக்கும். ஒரு கம்பெனில இருந்து நம்ம சர்வீஸ் இன்ஜினியரா இருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ அவங்க கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிறப்போ நம்ம போய் அட்டன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி உங்களை கான்ட்ராக்ட் போட வைக்கிறது, அந்த மாதிரியான ஜாப்ஸும் இருக்கும். இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் க்ரோத்தும் அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி போஸ்டிங்ஸும் உங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும். நீங்க ஸ்டார்டிங்ஸ் ஜூனியர் சர்வீஸ் இன்ஜினியரா ஜாயின் பண்ணா கூட அடுத்தடுத்து இருக்கும். அடுத்து தென் கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்போ வந்து நான் அல்ட்ராசவுண்ட் மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அல்ட்ராசவுண்ட் மாதிரியே மல்டிபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஈவன் பேஷண்ட் மானிட்டர்ஸ்க்கு, இசிஜிக்கு, இஇஜிக்கு ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்குமே ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவை. ஸோ கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாகவும் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். இவங்களோட ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க இப்போ சேல்ஸ் வந்து அங்க ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டுட்டு வருவாங்க. ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டாக்டர்ஸ்க்கு நம்ம மிஷின் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, எந்த அளவுக்கு அக்யூரஸியா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு, டாக்டர்ஸ்க்கு அது எப்படி யூஸ் ஆகும், பேஷண்ட்ஸ்க்கு அது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனா வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து கிளினிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலை. அடுத்து ஆர்என்டி சொன்னாங்க இல்லையா, ஆர்என்டி எப்படி எப்படின்னா, இப்போ பிலிப்ஸ், ஜிஇ ஹெல்த் கேர் இந்த மாதிரி நிறைய எம்என்சி கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ஓன் ஆர்என்டி வச்சிருக்காங்க. அவங்களோட ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து இப்போ இப்போ பிலிப்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அல்ட்ராசவுண்ட், பேஷண்ட் மானிட்டர், டீஃபிபிரிலேட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மல்டிபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா டெவலப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ இயர் ஆன் இயர் பேசிஸ்ல டெவலப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதை டெவலப் பண்றதுக்கு பேக் எண்ட்ல ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணும். சாஃப்ட்வேர் சைடும் தனியா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஹார்ட்வேர் சைடும் தனியா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இது நாட் ஒன்லி பிலிப்ஸ், இது நான் சொன்னது எக்ஸாம்பிள் தான். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. இப்போ இது எம்என்சி மட்டும் இல்லாம சாஃப்ட்வேர் சைடு, அதாவது டாக்டர்ஸ்க்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்க மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்டர்ஸ் அவரோட ரூம்ல இருந்துகிட்டே டயக்னோஸ் பண்றது, அந்த இமேஜஸ் இவங்களுக்கு புஷ் பண்ணி அதுல இவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்து நார்மலா இருக்கா இல்லையான்ற மாதிரி டயக்னோஸ் பண்றது, இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கும் ஆர்என்டி கம்பெனிஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஹெல்த் செக்டர்ஸ் லைக் HCL, TCS இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ்லயும் வந்து நம்ம பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸை எடுத்துக்குவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா உள்ள வந்து குவாலிட்டி செக்கிங் அண்ட் குவாலிட்டி அனலிஸ்ட் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும் அந்த ஐடி கம்பெனிஸ்ல, ஹெல்த் கேர் செக்டர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே. ஸோ அதுலயும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியருக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி பிரைவேட்டா நிறைய QA/QC கம்பெனிஸ் இருக்கு, குவாலிட்டி அனலிஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டி செக்கிங் கம்பெனிஸ் இருக்கு. அவங்க கிட்டையும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராவோ இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியராவோ நம்ம வேலை பார்க்க முடியும். பிகாஸ் ஒவ்வொரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டும் அந்த QA/QC சர்டிபிகேட்ஸ் இல்லாம நம்மளால ரிலீஸே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கான பேக் எண்ட் ப்ராசஸ் அந்த உங்களுக்கான செக் பண்ணி குவாலிட்டி அனலைஸ் பண்ணி செக் பண்ணி இந்த ISO ப்ராடக்ட்ஸான சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுக்கறதுக்குன்னே தனியாக கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க. அவங்க அதுலயும் நமக்கான ரோல்ஸ் வந்து இருக்கு. பிகாஸ் we have to check the medical equipments. Is it calibrated correctly or is faces the
அந்த அவங்க ப்ரொசீஜர்ஸ் கவர்மெண்ட் கொடுத்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கா, கேலிபிரேட் பண்ணியிருக்காங்களா, அக்யூரசி இருக்கா, எல்லாத்தையுமே நம்ம தான் வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணி அதுக்கான அப்ரூவல் கொடுத்து தென் அதுக்கான சர்டிபிகேட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய கம்பெனி ஆண்டர்பிரினர்ஸாவும் நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸாவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இண்டிவிஜுவலா ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து பயோமெடிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கறது, மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, கேலிபிரேஷன் டெக்னிக்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கறது. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதை எப்படி ஓபன் பண்ணி நம்ம என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்றது, இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்குன்னே சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் இருக்காங்க, சின்ன சின்ன ட்ரைனர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணவங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கிட்டு தென் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாம சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அது மூலியமா ஃப்ரெஷ்ஷா வர பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்றத ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரியும் ஆண்டர்பிரினர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மல்டிபிள் கெரியர்ஸ் வந்து இதுல இருக்கு. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர், ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்க படிச்சாலுமே இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஆஸ் அ கெரியர் க்ரோத்தா மல்டிபிள் பாத் இருக்கு. என்ன எது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி பாத் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது உங்க கையில தான் இருக்கு, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்தது. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் வைஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? பட் அதை நீங்க எப்படி வந்து அனாட்டமில அப்ளை பண்றாங்க, ஐ மீன் அனாட்டமியும் தெரிஞ்சுக்கணும், மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பர்டிகுலரா நீங்க டிசைனிங் வரும்போது முக்கியமா அனாட்டமி தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல எது யூஸ் பண்றாங்க, எதனால அதை யூஸ் பண்றாங்க, எந்த அனாட்டமிக்காக அதை யூஸ் பண்றாங்க, எதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு ஒரு டிசைனிங்ன்றது போக முடியும். அதுக்கு இப்போ 11th and 12th வந்து பயாலஜி வந்து படிச்சிருக்கணும் ஏதாச்சும் இருக்காங்க? அப்படியெல்லாம் இல்ல, உங்களுக்கு பேசிக் அப்படிலாம் நாலேஜ் இல்ல. இருந்தாலே போதும். பேசிக் நாலேஜ் ஜஸ்ட் ஹியூமன் அனாட்டமி தெரிஞ்சிருந்தா போதும். அது எப்படி ஒர்க் பண்ணது, எதுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். இப்போ இசிஜி எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், இஎன்ஜினா எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், ஏன் யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். நீங்க வந்து ரொம்ப டெப்தா அனாட்டமி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. ஆமா கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்சார் சூஸ் பண்றோம்னா அதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணணும். இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். பட் அதுல வந்து இப்போ யூஸ்வலா ஒரு ஆர்என்டி நீங்க போறீங்கன்னு வைங்களேன், ஆல்ரெடி இருக்கிறதே தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்கும், அதுல என்ன வந்து தப்பா இருக்கு, எதுல அக்யூரசி மிஸ் ஆகுது, ஸோ அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வேற என்ன மாதிரியான சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட நீங்க யோசிக்கலாம். நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா ஆர்என்டி பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நீங்க ஆர்என்டி பண்ணா கூட ஃபைன் தான். இப்போ லைக் இசிஜி எடுத்துக்கோங்க, சிம்பிள். இசிஜில நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு, பட் எல்லா பிராண்ட்ஸுமே அக்யூரஸியா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? அப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட்ல சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா இருக்கும், அவங்க ஏதாவது ஒரு டீலர்ஷிப் எடுத்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்ப அவங்க கிட்ட ஒரு ஆர்என்டி இருக்குன்னு வைங்களேன்,
அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து போய் வேலைக்கு சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அவங்க இசிஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுல ஏதோ ஒரு இதுல அக்யூரசி மிஸ் ஆகுது. பட் அதே அக்யூரசிய காம்படிட்டர் கம்பெனி கொடுக்குறான். அப்ப அந்த அக்யூரசிய அட்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் உங்களோட வேலையாவே இருக்கும். நீங்க வந்து இண்டிவிஜுவலா ஃப்ரெஷ்ஷா ஆர்என்டி பண்ணணுன்றதுக்கு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த டீம் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு பர்டிகுலரா நீங்க ஆர்என்டி பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். அது உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தது. Good afternoon, everyone. On behalf of Mr. Golakumar Bharat, founder and chief executive partner of Surya's MIB Enterprises, I would like to express our sincere gratitude to everyone who made today's seminar a success. First and foremost, we extend our heartfelt thanks to our esteemed speakers, Ms. S. Shanmugapriya, Clinical Applications Specialist, Sai Medical System, Philips Authorized Partner, and Ms. G. Tejasri, Service Coordinator, Sai Medical System, Philips Authorized Channel Partner, for sharing their valuable knowledge, practical insights, and real world experience in the field of biomedical and electronics. Your time and expertise have greatly benefited all the participants. We also thank our students, faculty members, and professionals who actively participated in today's session. Your enthusiasm, interaction, and interest made this event meaningful and successful. Our sincere appreciation goes to the organizing team, coordinators, interns, and everyone who worked behind the scenes to ensure the smooth conduct of the seminar. Before we conclude, we kindly request all participants to submit their feedback form. The e-certificate will be issued to those who have attended the complete session and submitted the feedback. Once again, on behalf of Mr. Golakumar Bharat, the entire Surya's MIB Enterprises team, thank you all for the valuable time and participation. We look forward to welcoming you to our future technical seminar, workshop, and internship programs. Thank you and have a wonderful day. Thank you. Please leave the meet. Thank you, team. Thank you.